हेलो माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ये सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लव ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाए। आपण माने केमिति लव ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकी आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजको केमिति संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेकी केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबदरे आलोचना करिथाए। जदि आपण मानकर जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिवार अछि बा निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिबार अछि ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकी निजे जहा चाहूछंती बा जेमिति हवा पई चाहूछंती जदि सेमिति निजको निजे गढ़ी तोलिया पई चाहूछंती ताहले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो पुणी थरे मु आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करूची मोर एई सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। तो प्रथमे आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछी आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती वीडियो को पसंद करछंती एवं चैनल को सब्सक्राइब करूछंती। तो धन्यवाद। जदि प्रथम करी नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। तो मु आउ एक नुआ वीडियो नहीं कि आपण मानका सम्मुखरे उपस्थित हेई परिछि सेति पई परमात्मा परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आसंतु मु आज आपण मानको पई गोटे बहुत सुंदर यूनिवर्स कर नियम रो कांसेप्ट आपण मानको पाखकु नै कि आसीछि। जो कांसेप्ट आपण माने अवगत हैला परे आपण मानको सब किछि मिली परिबो। तो आसंतु से यूनिवर्स कर से नियम रो कोन रहिछि कांसेप्ट ताहारी बाबदरे जानिबा। तो आपण माने देखिथिबे जे जो लोकंक पाखरे सबु किछि भरपूर थिबो सबु किछि भरणा हेकी थिबो तथापि यूनिवर्स तांकु ही सब किछि दउतबे। किंतु आउ किछि लोकंक पाखरे सेई जिनसर सेई सेम जिनसर बहुत अभाव थिबो किंतु सेई लोकंक सेई जिनस मिली पारे नै। काहेकि एई सबरो कारण कोन काहेकि कोन यूनिवर्स को पाखरे किछि लिमिटेड जिनिस अछि कि बा यूनिवर्स को पाखरे किछि तांकर माने कोन कहिबी पातरंतर भावना अछि कि ना कोन पई से जहां को पाखरे भरपूर अछि सब किछि भरणा हेई कि अछि तांकर नीड नाही सेई जिनसर किंतु तांको देइथांती। बट जो लोक साफा रहउछंती सेई जिनस पई तांकर बहुत आवश्यकता अछि बट सेई लोकंकु देई न थांती। तो काहेकि कोन यूनिवर्स को पाखरे सेतिकी ही थाए सेतिकी कम अमाउंट रे थाए जेमिति कि दान करि देले समस्त को देई देले सरी जीवो सेमिति किछि हेई थाए ना से बड़ सान किबा धनी गरीब पातरंतर करंती कि। तो आसंतु जानिबा से यूनिवर्स कर कांसेप्ट बाबदरे से काहेकि भरपूर थिबा लोक मानकु धनी धनी अधिक धनी हेई जांती एवं गरीब काहेकि अधिक गरीब हेकी रही थाती। आसंतु आज जानिबा। तो प्रकृत रे परमात्मा परमेश्वर निकट रे बा भगवान निकट रे किछि भी कमी नाही जे तांको पाखरे केवल 5 करोड़ टंका रहिछि से सेतिकी सीमित टंका को से समस्त को मध्य रे बांटीबे सेमिति नाही। तांको पाखरे सबु किछि अनलिमिटेड अछि तांको पाखरे अनलिमिटेड सोर्स अछि बट सेटा आमे केमिति पाई थाउ ना सेटा हमरो प्रारब्ध हिसाब रे हमकु मिली थाए हमरो गच्छित कर्मर प्रारब्ध हिसाब रे ही हमकु मिली थाए। तो जो माने यूनिवर्स कर नियम रो कांसेप्ट जानि पारि छंती से माने सेई कांसेप्ट अनुसार काम करूछंती तेणु तांकु ही सेई जे धनी लोक से ही धनी हेई जानती आउ जहां को कांसेप्ट बाबदरे जणा न थाए से गरीब हेई कि ही रही थांती। तेणु से कनसेप्ट बाबदरे आज अवगत हवा कौन करिबा द्वारा आमको सबु जिनस मिली पारिबो। आसंतु जानिबा केमिति धनी धनी हेई पारुछे और गरीब केमिति गरीब हेई रही जाउछंती। तो आज आमे जदि कनसेप्ट बाबदरे अवगत हेई पारिबा ताहले आउ केही भी गरीब हेई रहिबे नाही आमे समस्ते ही धनी हेई पारिबा। तो परमात्मा परमेश्वरंकर निकटरे कोनोसी भी पातरंतर मनोभावना न थाए आमे समस्ते तांकर प्रिय संतान अटु आमे
ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଅଟୁ। ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଆମ ଦେହରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପିତାମାତା ହେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କମ୍ ବେଶୀ ବା ପାତର ଅନ୍ତର କରିକି ଦେବେ। ତ ସେମିତି ମନୋଭାବନା ନଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଗଚ୍ଛିତ ବା ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବା କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି କମି ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅନଲିମିଟେଡ ଭାବରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ନିୟମର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନିକି କର୍ମ କରିକି ଚାଲନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ତ କେମିତି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଗ ବନିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଦେବେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟାଗରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ଆପଣ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଭରିକି ନେଇକି କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେବେ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଦବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି 15,000 କି 20,000। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କମ୍ ସାଲାରୀରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କାମଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ କୋଉ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କମ୍ ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଡେଜିଗ୍ନେସନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି କାମଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଆପଣ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରିଯିବେ, ସେଇ ଛୋଟ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଡେଜିଗ୍ନେସନକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିକି ଆପଣ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି କାମ କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଜିଗ୍ନେସନର ଅଧିକାରୀ କରେଇଦବ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦବା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ତ ଦବା ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଘର କାମ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଘରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସେଇଟା ମନ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଣନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋତେ ଭଗବାନ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବିକି ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ, ଭଲ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିକି ସେଇ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ବା ଯୋଉ କାମଟା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କର୍ମ ପ୍ରତିଦିନ କରିକି ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନରେ କାମ କରିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କାମ କରିବେ, ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ହିଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ବନିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ ମନିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିରାକେଲ ହେଇପାରିବ। ତ ଭଲ କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେ କହିବା ଯେ ସେଇ ଲୋକର, ସେ ଧନୀ ଲୋକ, ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲା କରିଥାନ୍ତେ ଯାହାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ଯିଏ ଦୁଃଖୀ, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକର ସେଇ ଜିନିଷର ନିଡ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି
ସେଇ ଜିନିଷକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ଜାଗୃତ କରୁ ପାରୁଛେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ବା ଜିନିଷର କେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଛେ ବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିସିଭିଂ ମୁଡ୍ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ୟା ଭିତରୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନର ଭାବନା ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଠିକ ଯୋଗ ବନିଲେ ହିଁ ଠିକ କର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବେ, ସେଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ଫଳ ହିଁ ଦିନେ ଯୋଗ ବନିବ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଦିନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ। ହଠାତ୍ ସିଏ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମଣିଷ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସିଏ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦବା ଭଳିଆ ଗୁଣ ଥିଲା। ଦବା କହିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ କିରେ ତୋର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କାହାକୁ କାହା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇବା ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଥ ଦେବେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ପଛରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମତେ କହିବ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ପଦେ କଥା ତାକୁ ଆପଣ କହିଦେବେ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଥ ଦେଇକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ମିଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଥିବେ, ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଆସିଗଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଆସିଲା ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୁସିର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିଲେ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଖୁସି ହେଇକି ସିଏ ଯୋଉ ମନରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେ ଖୁସି ହେଇନଥାନ୍ତେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତ ଏମିତି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏମିତି ଆକାରରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା କଲି, ମୋର ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିବ କି ହଁ ମୋ ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ ମୋର ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ମତଲବ ରହିବ ବା ଟଙ୍କା ଇନକମରେ ଇଏ ରହିବ, ତାହେଲେ ମତେ ଭଗବାନ ସେଇ ଭଲ କର୍ମ ମୋ ଭଲ କର୍ମ ଲିଷ୍ଟରେ ଯିବ ନାହିଁ କି ମତେ ଭଲ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇଥିବି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଭଲ କରିବି, ଏମିତି ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଏଇ କଥା ପାଇବ ଛୁଇଁବ, ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, କିଛିଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋର ଯୋଉ କର୍ମ ସେଟା ଭଲ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହବ ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବ କର୍ମର ଫଳ, ସେଇଆ ହିଁ ଦିନେ ମତେ ଯୋଗ ବନିବ। ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇବି ଭାବିକି ମୁଁ ଏଟା ସେଟା କହିକି ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି, ତାହେଲେ ସେମିତି ଇଣ୍ଟେନସନରେ ମତେ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ବନିବ ନାହିଁ କି ମୋ ଯୋଗ ବନିବ ନାହିଁ କି ମୋ ସହିତ ମିରାକଲ ହବ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଇକି କାମ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସବୁଥିରେ ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଗୁଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଇଏ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଦୁଇ
ବନ୍ଧୁ ରୂପ ନେଇକି ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ କି ଗୋଟେ ସୁନାର ହାର ଦେଲେ। ଦେଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ କି ଭଗବାନ ସେଇଟା ସୁନାର ହାର ଗୋଟେ ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ସୁନା ହାର ନେଇକି ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ହେଲା କି ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ, ସେ ସୁନାହାର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଲୋକ ବସିଲା। ତ ସେଦିନ ପୁଣି ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ସେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଚୋର ନେଇଗଲା। ତ ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଡାଇମଣ୍ଡର ଚେନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ। ତ ସେ ଲୋକ ନେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ମାଟି ପାତ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଚେନ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ତା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ତାକୁ ନେଇକି ନଦୀକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ନଦୀରେ ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସେ ଧୋଇ ଧାଇକି ପୁଣି ସେଇ ପାତ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଉଠିକି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ନଦୀରେ ସେ ଜିନିଷ ଭସେଇ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଲ କର୍ମର ଯୋଗ ବନି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ସତ କଥା କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦିଅନି, କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ଦିଅ, ସେ ଯେତିକିରେ ଚଳିପାରିବେ। ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ଦେଲେ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ। ତ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉ ଯାଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଗାଈଟି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ କି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯେଉଁ ରୁଟି ଥିଲା ସେ ରୁଟି ତକ ଗାଈକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ହଁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବି, ଭୋକିଲା ଗାଈଟା ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ସେ ଗାଈକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ତ ପୁଣି ଯିବେ, ସେ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଯିବେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ହୀରାର ଚେନ୍ ବା ଡାଇମଣ୍ଡର ଚେନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଚେନ୍ଟି ଭାସି ଭାସି ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚେନ୍ ସିଏ ପାଇଲେ। ତ ପୁଣି ସେଇଦିନ ସେଇ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ସେଦିନ ଚଳିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନ ସେଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଦବା ଭଳିଆ ଗୁଣ ନ ଆସିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ନ କରିଛ, ତୁମକୁ ତୁମର ସେତିକି ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଆଉ କେହି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଥମେ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ହବ ବା ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ବନିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଯଦି ଭଲ କର୍ମ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦବା ଗୁଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆମକୁ ଡାଲି ଚାଉଳ, ଆପଣ ପନିପରିବା, ବାୟୁ ଜଳ ସବୁ କିଛି ଦେଇକି ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବଦଳ ତ ସିଏ ଆମକୁ କେବେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ କାହାରି, ତାକୁ ମାଲ୍ଟିପୁଲ୍ କରିକି ହିଁ ଦବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦବା ଭଳିଆ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିରାକେଲ୍ ହବ। ଯେବେ ଦବା ଶିଖିବେ ତେବେ ମାଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇକି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ
ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପର୍ସନାଲ୍ ସେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ SMS କରିବେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063 9337984063। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।